ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਸੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਾ, 2 4 5 10 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ, ਸਪਰਿੰਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਡ ਛੰਡ ਮਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ weight ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਟੀਰਾਇਡ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਸਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਵੀ weight ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਤਗੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ नहीं आसान लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बदर मुहैयुद्दीन है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो अपनी MSc स्पोर्ट्स साइंस की है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मैंने 2 गोल्ड मैडल दिते थे, एक यूनिवर्सिटी टॉप करना और एक बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड रिसर्च होंगी तहकीक, उस बेस से दिता। वो मैडल कर्नल अली इकतदार शाह डारा के नाम का दिता सी। पाकिस्तान का पहला हॉकी का कैप्टन सी टीम का 1948 में जी टीम बनी इंडियन टीम का। जो मेरा MPhil स्पोर्ट्स साइंस आ 16 साल की तलीम मुकम्मल करने तो बाद 2 साल होर तलीम होंगी है, MPhil उन्होंने कहते हैं। MPhil मेरा स्पोर्ट्स साइंस रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है और मेरा जो मेजर सबजैक्ट से कबड्डी से। मेरे को पहले मैं एशियन स्टाइल ना जो एशियन गेमों में साड़ी पोजीशन तीसरी आई है, उन्हें फिटनेस कोच मैं ही सी, फिटनेस ट्रेनर। अजकल सर ने भी दसिया कि अंडर 16 जो कैंप लगा हुआ उन्होंने काम कर रहा बच्चों के बेस से। बेसिकली जी कोचिंग है ना, फिटनेस की कोचिंग आ, एक 2 किस्म के लोग काम करते होंगे प्लेयर में। अगर कोई भी सारे प्लेयर आ इनू बनाने वास्ते 2 लोगों का किरदार है बेसिकली जो पाकिस्तान में काम कर रहे। एक फिटनेस से काम कर रहे, एक टेक्नीक से काम कर रहे। दोनों के रस्ते अलग अलग आ। कभी भी एक कोच फिटनेस और टेक्नीक दोनों के काम नहीं कर सकता। वर्ल्ड में 24 कोच होंगे आ। स्कैटरस अलहदा होंदा दिमाग का कोच जो उन्होंने मोटिवेट करता, न्यूट्रिशनलिस्ट अलहदा होंदा जो खुराक बनाता है, प्लैनर अलहदा होंदा जो पूरी प्लान सैट करता है, डोमैसटिक इशू वास्ते उन्होंने अलहदा होंदा है। सारिया चीज़ां अलहदा अलहदा। लेकिन सहूलियत के भुगतान की वजह तो साढ़े 2 कोच बेसिकली काम करते, फिटनेस और टेक्नीक। और फिटनेस की है जनरल फिटनेस आएगी कि असी बेसिकली साड़ी बॉडी जी हैगी वो कितनी फिट आ कि वास्ते जी असी गेम कर रहे हैं। मैं अगर फुटबॉल खेलता, हॉकी खेलता, कबड्डी खेलता, और फिटनेस अलग आ। हर गेम की जनरल फिटनेस जी हैगी अलग अलग है। और फिटनेस को असी मेजर किदा करते हैं और एक कंपोनेंट आ वो तुम डेली करते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जी प्रॉब्लम हैगी ना वो मिक्स हो जाती है। पता नहीं चलता कि असी की चीज़ कैस दिन और की चीज़ कैस वक्त वास्ते करनी सी। सब ने फ्रूट चाट खाधी है ना? हाँ जी। बेहतरीन फ्रूट चाट केड़ी होंदी है? अच्छा ठीक है। और ये अलावा किसी होर ने फ्रूट चाट खाधी है जिंदगी में? बेहतरीन फ्रूट चाट वो होंदी है जिहदे विच एक फल होवे नहीं, जिहदे विच 2 होण थोड़ी जी बेहतर, जिहदे को 3 होण होर बेहतर। बेहतरीन फ्रूट चाट वो होंदी है जिहदे ज़्यादा तो ज़्यादा फल होण। ट्रेनिंग बेहतरीन वो होंदी है जिहदे ज़्यादा तो ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग हो। सिर्फ एक ही नहीं कि हाथों में भजिया, इतों में भजिया, उत्थे जा गया, आया 15 चक्कर लाए, पुशअप किए और चल गया। नो, इतने खड़ा इतने आया सामने लड़का है ना, एरिया की ट्रेनिंग में 10 लिया है हूँ की बेसिकली 11 कंपोनेंट आ फिटनेस के जी मेजर फिटनेस हैगी। आ लड़का आया सी अपने घरों, इतने आके इन्हें 15 चक्कर लाया,
ਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ। ਕਾਰਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਮਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਰਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਮਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਅਪਰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ? 11। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ? ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਇੰਡੋਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 4 5 6 7 8 9 10 11 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਮਸਲ ਇੰਡੋਰੈਂਸ। ਮਸਲ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਆ ਮਸਲ ਆ, ਅਜ਼ਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਥੱਕਣ ਨਾ। ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਥੱਕਣ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਕੂਲਰ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਤੀਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਕਣ ਵੀ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮਸਕੂਲਰ ਇੰਡੋਰੈਂਸ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਮਸਲ ਦੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਚਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਲਚਕ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਗਾਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਜ਼ਲਾਤ ਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਲਚਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਉਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਪਾਰਸ਼ਲ ਟੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਲ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ। ਮਸਲ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਡੰਬਲਸ ਪਕੜੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 20 ਰੈਪਸ, 20 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, 25 ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਵੇਟ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਟ ਇਹਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, 20 kg ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਾ ਲੈਣੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੇਕਿਨ 12 ਕਰਨੇ ਆ, ਕਮ ਰੈਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਲੈਗ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈਸੈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ, ਡੈਲਟੋਇਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਸਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਬੈਕ ਤੇ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਆ, ਲੋਅਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸਾਮਤ, ਫਿਟਨੈਸ। ਆ ਸਟੇਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਟੇਅਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੈਸਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਸ ਹੋਣ, ਪੇਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਪਸ ਹੋਣ, ਬੋਡੀ ਆਈਸ ਦੇ ਮਸਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਸਲ ਹੋਣ, ਟੋਟਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਬਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੱਸੇ ਨਾ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਿੱਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸਕਿੱਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ। ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋਗੇ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋਗੇ ਪ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ
3 महीने की रखोगे इन सीजन और कंपटीशन खेलोगे और विनर हो। अब वो लोग करते हैं जो ओलंपिक विच मैडल लेंगे, वो लोगों के इदा के प्लान होंगे। कभी आ प्लान नहीं होंगे कि परसों मेरा कंपटीशन 2 हफ्ते बाद कंपटीशन प्लान सैट कर रहा है कि मैं स्पीड भी करना, इंड्योरेंस भी करना। नो, बिल तरतीब ना, तसलसल ना, ऐसा स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट है। पहला कंपोनेंट सी स्किल रिलेटेड स्पीड। सानू स्पीड की काफ़ी जरूरत है, एशियन स्टाइल में भी जरूरत है, सर्कल में भी जरूरत है। कबड्डी में स्पीड में कितना इंप्रूव कर दिया, ज़्यादा तो ज़्यादा कम फासले में स्प्रिंट तेज भजने में स्पीड के लिए, ठीक है ना। स्पीड का की अमल दखल है, साढ़े मसल्स का रिएक्ट करना स्पीड तो स्पीड, आ स्पीड मैं मूव कर रहा लत्त में, मसल रिएक्ट कर रहा आ स्पीड। इनू कितना इंप्रूव कर दे, 30 मीटर 40 मीटर, कभी भी 50 मीटर तो ज़्यादा स्प्रिंट नहीं लाते जिन्होंने स्पीड इंप्रूव करनी हो। नंगे पैरी लाओ, खड़े होके लाओ, ठीक है, सामने खड़े होकर स्टार्ट लेके लाओ, स्पीड इंप्रूव होगी। कभी भी 120 मीटर 150 मीटर 200 मीटर पर जाना, स्पीड इंप्रूव नहीं होएगी, इंडोरेंस इंप्रूव हो जाएगी, स्पीड नहीं होगी। पहला चीज़ स्पीड, दूसरा पावर। पावर कितना बढ़ती है, मैं 100 पुशअप कर लिया है, पावर नहीं बढ़ी, की बढ़िया मसलर इंडोरेंस बढ़ी हैगी। मसल की जी इंडोरेंस है ना, स्टैमिना वो बढ़िया, पावर नहीं बढ़ी। पावर की होएगी, मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा है, मैं बाहर चुकी हुई है या कोई भी बेंच प्रेस कर रहा है, हम वेट ज़्यादा तो ज़्यादा, रैप्स कम तो कम, 1 तो 12 तक करूँगा, 1 2 3 4 5 6 12 तक करूँगा, और वेट ज़्यादा तो ज़्यादा होगी, उन्ना की बाती है पावर। याद रखिएगा, पावर बाती है। पहली स्पीड सी, दूसरी पावर, फिर हैगी एजिलिटी। एजिलिटी भी जी इन सीजन का कंपोनेंट है। एजिलिटी में आमतौर पर कहते हैं फुर्ती, गेयर फुर्ती, रिएक्ट करना, रिएक्शन टाइम करना, जल्दी तो जल्दी रिस्पॉन्स करना। उन्हें अगे मूव किया, फौरी रिस्पॉन्स किया, इनू आमतौर पर फुर्ती कहते हैं। एजिलिटी को एजिलिटी दी एक्सरसाइजा है, स्टार ड्रिल्स है, सामने गए टच किया, सामने बॉल थ्रो कर रहे, उन्होंने पकड़ रहे, एजिलिटी की एक्सरसाइज आएंगे। पिछे रबड़ बांध ली साइकिल की जी होंगी, वो बंद के पिछे ग्रिप की हुई है, वो एजिलिटी कर रहे हैं, स्पीड में मूव कर रहे हैं, स्टेप टोटली एजिलिटी है। और अगला जो कंपोनेंट है ना, वो है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम कबड्डी विचों सब तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रिएक्शन टाइम की है, मैनू टच किया, इन्हें कितनी जल्दी रिस्पॉन्स किया है, वो रिएक्शन टाइम है। अब मैंने टच किया, इन रिस्पॉन्स कर आया रिएक्शन टाइम। अगर जैस बंदे का रिएक्शन टाइम स्लो हो ना कबड्डी में, स्पैशली कबड्डी में, बाकी गेमों में बड़े काउंट होंगे, स्टार्ट में काउंट होंगे है, जिन्होंने आवाज़ आई फायर की और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, रिएक्शन टाइम 0 है, बंदा ही 0 है। और स्टार्ट नहीं अच्छा तो रेस भी अच्छी नहीं। कबड्डी में उन्हें रिएक्शन टाइम बेहतर नहीं है, खड़ा रहा, सोचता रहा कि इन्हें टच किया है, खड़ा रहा, उन्नी देर उन्हें निकल जाना। समझ गए ना। तो रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करने वास्ते 4 तो 5 ड्रिल आई हैं। बेहतरीन ड्रिल की है, बैठो थले, बैठो थले, कोई ड्रिल का थले बैठ, तेरा फेस इस पास हो, कोच खड़ा है पिछली साइड से, इन्हू क्लैप करेगा, देखिए अखा बंद हो गया, अब पूरी रिएक्ट करेगा और भजेगा। समझ आ गई। थले लेट जा, देख थले लेट जा, अखा बंद हो गया, क्लैप करेगा, इन्हू आवाज़ सुनाई देगी, यदि आवाज़ कन्ना की आवाज़ ये दिमाग में पैगाम देगी, कोच ने क्लैप की है और रिएक्ट करना है। इस तरीके रिएक्शन टाइम इंप्रूव होएगा। मजीद एरिया 3-4 ड्रिल्ला हो रही हैं। पावर होगी, स्पीड होगी, पावर होगी, एजिलिटी होगी, रिएक्शन टाइम हो गया। आखिरी जी 5th नंबर की चीज़ है ना, वो हैगी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमेशा इन सीजन में इंप्रूव होती है। कोऑर्डिनेशन की है, अब 3 प्लेयर खड़े हैं, साड़ी तिना की आपस में राबता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मूवमेंट की। अगर इस पास मूव कर रहा, मैं भी इस पास मूव कर रहा, इस पास मूव कर रहा तो मैं भी इस पास मूव कर रहा, ठीक है। अब बेसिकली कोऑर्डिनेशन एरी की ड्रिल्लां आईयां, इन्होंने आम तौर पर मूवमेंट ड्रिल्स कहते। बगैर हो रहे, अगर तुम एशियन कोई खेलता हो, एशियन स्टाइल खेलते, हाँ, वो बगैर किसी हो रहे
ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਅਰ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ 11 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ, ਬਾਕੀ 9 ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੇਟ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ऐसा लेकिन कंपोनेंट पूरे करो। कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग डेली है, रिएक्शन टाइम की ट्रेनिंग डेली है, पावर की स्पीड की एजिलिटी की, समझ आ गई। और वेट ट्रेनिंग के बारे में एक सवाल, तुम वेट ट्रेनिंग करते हो, सारे करते हो। वेट ट्रेनिंग की एक सेंस डिवेल्प करो हमेशा जेन में, एक जेन में हमेशा सेंस डिवेल्प कर लो, एक चीज़ सोच लो कि कोई वेट ट्रेनिंग करनी है ना, तो सोचना हैगा कि मैं किस सीजन में खड़ा होकर वेट ट्रेनिंग कर रहा है, मेरे कंपीटिशन किन्ने दूंगा, मैं किस मकसद वास्ते कर रहा है। अगर तुसी वेट नू देख लो, वेट क्या होया 1 2 3 4 5 और 6 बारी कोई भी एक्सरसाइज, बेंच प्रेस कर लिया, लेग प्रेस कर ली, डेल्टॉइड से कर ले, कोई भी एनी वन की। अगर 1 तो 6 बारी करोगे की बढ़ेगी पावर, समझ आ गई, पावर। 1 तो 12 तक करोगे की बढ़ेगा मसल साइज, मसल का साइज बढ़ेगा, ठीक हो गया। 1 तो 20 तक करोगे की बढ़ेगी इंड्योरेंस, मसल के साइज में कोई फर्क नहीं पेगा, ना पावरेज बढ़ेगा, मेरी इंड्योरेंस बढ़ जाएगी। इंड्योरेंस की होंगी, टेबल टेनिस खेल रहा है प्लेयर, देखी होनी आमतौर पर बॉल शॉट में, लॉन टेनिस खेल रहे हो, बॉल शॉट में यूज़ कर रहे हो, और इंड्योरेंस। तो तुहानू सिर्फ वो जरूरत हैगी 1 तो 12 तक, 1 तो 12 तक, 1 तो 12 तक, 1 12 1 6 1 12 1 6, ठीक हो गया। जेरे सी ना पहले कंपोनेंट दसे सी, दिल के रिलेटेड दसिया सी, बॉडी कंपोजिशन, लचक के मुतलिक दसिया सी, ठीक है, मसल इंडोरेंस के मुतलिक दसिया सी, मसल स्ट्रेंथ के मुतलिक दसिया सी। वो सारिया चीज़ां वक्त के नाल उन्होंने टाइम चाहिए हैगा, उन्होंने कम से कम बदन वास्ते 6 महीने चाहिए है। और जेरे दूसरे कंपोनेंट दसे थे ना, पावर, स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, आ तमाम चीज़ों 3 महीने 2-3 महीने चाहिए। इन्होंने टाइम कम स्पेंड होंगे, लेकिन यह सारिया चीज़ां कंट्रोलेबल होंगी। और दूसरी चीज़ की डाइट के हवाले होना, एक आदमी है डेली ट्रेनिंग करना होंगे, लाइक कोऑर्डिनेट पर्सन है, ऐसा ट्रेनिंग करना आया है, ये माइंड ने अपने आप में सेट किया है, ट्रेनिंग करनी है, इन्हें पूरी ट्रेनिंग की है, और आज ठीक इतों वापसी घर जाता 45 मिनट ला के घर पहुँचता है, और उत्थे जाके फिर खुराक खाना जो जाम की टीम में मिल जाती, की नुकसान है। एक भी तुसी कोई भी मसल की एक्सरसाइज करते हो, भजते हो, दौड़ते हो, मसल की एक्सरसाइज करते हो, मसल ब्रेक डाउन होंदा हैगा, ब्रेक डाउन, मसल टुटदा हैगा, ठीक है ना। मसल टुटेगा उन्होंने कहते हैं कैटाबोलिज्म, टुटेगा और बाद वो खुराक उन्होंने जनरेट मिलेगी, और दोबारा पहले तो बेहतर बनेगा। थोड़ा जा फिर अगले दिन एक्सरसाइज टफ करोगे, फिर बेहतर हो गया, बेहतर होएगा, बेहतर होएगा, बेहतर होएगा, और टॉप लेवल पे चल जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन बंदा जाके 45 मिनट बाद अपनी डाइट में यूज़ करता है, इनू ये मसल में वास्ते कोई खास फायदा नहीं होता। वो की करता है मसल, साढ़े अज जी हैगी ना स्किन के थले फैट की लेयर हैगी, चर्बी की, अज ये थले है, ठीक है ना, ये थले चर्बी की तह आएगी, किसी की चर्बी तो ज़्यादा तय होंगी हैगी, खास तौर पर मर्दों के इत्थे और हिप से, ठीक है ना, मर्दों के पेट के और हिप से चर्बी दी ज़्यादा तय होंगी, और चर्बी की तय फिर मेल्ट आउट होंगी है, पिघलती है, कि अगर तुम डाइट एक्सट्रा यूज़ नहीं करते हो। ये चाहिए कि पूरी ट्रेनिंग करो, चेंज किया और पूरी डाइट इस्तेमाल की।
और डाइट में ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੱਬੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਆਏਗਾ अंडा यूज़ करो सिर्फ सफ़ेदी और एक हैगी ना जर्दी वो बिल्कुल नहीं सफ़ेदी किस लिए सफ़ेदी विच 99% 99.9% प्रोटीन होंगी समझ गए 2013 में जो मैं इंडिया का टूर किया साउथ एशियन गेम्स का तो श्रीलंकन एथलीट 12 तो 15 अंडे ब्रेकफास्ट में उन्होंने तोड़ते ना जर्दी और लैदा कर दी उन्हें मिक्स करते हल्की जोरे तो चीनी पा के अच्छी नहीं हो रहे अंदर ही उबाल के बॉयल कर दे उबाल के जल्दी लैदा कर दी उन्हें मिक्स करके खा रहे कोई वो मसला नहीं तुम 100 अंडा भी खा सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ सफेदी ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਹਦੀ ਸਰਦੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਏਜ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਮਸਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲ ਬੜਾ ਆ ਮਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸ਼ੇਪ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ आप बिल्कुल लेयर आउट हो जाएगा तेरी शक्ल ही नहीं रहेगी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह तो हैगा साडा और वो लोग प्रोटीन कितना इस्तेमाल करते हैं 2 किस्म की प्रोटीन है एक प्रोटीन है जानवरों के थ्रू इस्तेमाल होती अंडे गोश्त आ तमाम चीज़ा प्रोटीन जानवरों को गोश्त खाओ चिकन कम तो कम चिकन भी और बे प्रोटीन होती ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन कोशिश करो मटन और मीट ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਮੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਕੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰੋ ਇਸ ਓਕੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਾਲਾਂ ਲੋਬੀਆ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ 5% ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ नो प्रॉब्लम दो चीज़ा कंप्लीट हो गई तीसरी चीज़ इंतहाई जी अहम हैगी ना उस अभी सब तो ज़्यादा कमी हैगी दूध में और अगर तुम भी एक बार टेस्ट करा लो ना पूरे न्यूट्रेंट्स तुम मौजूद नहीं होने विटामिन्स की कमी होनी विटामिन्स की करते हैं साड़ी एफिशिएंसी करते हैं बॉडी की जी वर्किंग हैगी ना उन्होंने बेहतर करती है बालों की रंगत स्किन की रंगत ठीक है ना अखां की रंगत मूवमेंट्स खास तौर पर साडा लैवल ऑफ इंटरस्ट सारे के सारे फ्रूट में पाए जाते विटामिन का मौसमी फ्रूट साडा अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है डिफरेंट फ्रूट यूज़ करो जरा मौसमी फ्रूट है उस तरीके ना मल्टी विटामिन्स खाने की कोई जरूरत नहीं है बोलीटा एनाबोलिक ये वो चीज़ा उन्होंने कोई खाने की जरूरत नहीं है फ्रैश फ्रूट खाता और फौरी और रिस्पॉन्स मिले और जेडे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्टीरॉइड की गल की है स्टीरॉइड आम तौर पर शॉर्टकट हैगा परफॉर्मेंस का जल्दी तो जल्दी अगर आप है ना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 अगर मैं विदाउट ट्रेनिंग इतने पहुँचना चाहता है तो यह मतलब है स्टीरॉइड शॉर्टकट है दुनिया में सब तो वही लानत जी हैगी ना वो स्टीरॉइड है जो आदमी एक बार जिंदगी में स्टीरॉइड यूज़ कर लेंदा ना वो कभी भी अपने आप को प्लेयर ना मने क्योंकि स्पोर्ट्स हैगी हेल्दी लाइफ हेल्दी इन्वायरमेंट अगर तुम शॉर्टकट नहीं करना है तो फिर स्पोर्ट्स ना करो फिर कोई और चीज़ करो ठीक है ना स्पोर्ट्स हैगी स्टेप बाय स्टेप डेली ट्रेनिंग डेली ट्रेनिंग डेली ट्रेनिंग डेली ट्रेनिंग और
ਟੌਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਚ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਾ, ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਏਜੰਟਸ ਖਾ ਲਾ, ਡਿਊਰੈਟਿਕਸ ਖਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਡੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਔਰਤਾਂ ਵਗਰ, ਬਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਫੀਮੇਲ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਮਰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਗਰ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਈ 100 ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 1000 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 3 ਹੋਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਗੱਭੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ? 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਟੈਸ ਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਕਰੇ, ਪੈਕ ਔਰ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਮਿਹਨਤ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। तो मजीद ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟੱਚ ਹੈਗੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਐਮਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਡੀਓ ਵਸਕੂਲਰ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਕਿਉਂ? ਗੂਗਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੋਚ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਅਕੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਸੀ ਜੋ ਨੇਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਾ ਛੋਟੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ 2016 ਦੀ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਉਹਨੇ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਬੋਰਡ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਗੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। तो लेकिन करने 11 कंपोनेंट ही है। अगर 2 करोगे बाकी विच डेफिशिएंसी कमी रहेगी, नो इम्प्रूवमेंट, पीक नहीं आएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, परफॉर्मेंस नहीं आएगी, अपने आप को मुतमईन कर जाओगे। ठीक है, अज मैं 2 चक्कर लाए सी, कल मैं 3 लाए सी, 5, तुसी एक ही कंपोनेंट से काम कर रहे हो लगातार। बाकी किन्हां ने करने परफॉर्मेंस वास्ते 11 ते 11 जरूरी है। कोई दुनिया की इदां दी स्पोर्ट्स नहीं है जिन्हां विच 11 कंपोनेंट ना पाए जाए हो, हर विच पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मकदार उन्होंने चीज़ अलग अलग है। वो तुसी खुद सर्च आउट करनी है, कोचिज ने सर्च आउट करनी, मैं सर्च आउट करनी है कि तुहानू स्पीड की ज़्यादा जरूरत हैगी या इंडोरेंस की ज़्यादा। तुहानू इंडोरेंस की 0 जरूरत हैगी, मस्कुलर इंडोरेंस की जरूरत है, कार्डियो मस्कुलर की 0 इंडोरेंस हैगी, तुहानू स्पीड की जरूरत है। समझ गए ना। तो आज हर चीज़ में बैलेंस करना है। बाकी तुहाडा कोई मज़ीद कोई सवाल, कोई चीज़ जी पूछना चाहते हो इससे मुतल्लिक
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 20 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਆ, ਪੁਸ਼ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਕੋਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਸਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਸੇਬ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਅੰਡੇ ब्रेकफास्ट में लाजमी इस्तेमाल करो और ये सर्दी ख़त्म कर दो। और दूसरी चीज़ और एक गिलास दूध आम तौर पर रिकमेंड करते हैं, लेकिन जिन्हें हफ्ते जायका तुम जिन्हें इस्तेमाल कर सकते। दोपहर में बेहतरीन जी डाइट है वो मिक्स फ्रूट इस्तेमाल करा करो। मिक्स कर लिया फ्रूट सारा, उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये बाद आए अपनी ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग तो केवल इतने आते हो, लाजमी प्रोटीन की कोई ना कोई चीज़ लेके आ जाओ। एक चिकन पीस ही लिया करो, मटन का पीस, या फिर और अल्टरनेटिव की है कि फ्रूट्स ले आए विटामिन वास्ते, ठीक है ना। शाम ਨੂੰ गए और कोशिश की कि 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। लेकिन पाकिस्तान में गलत रिवाज है कि ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 4 ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, बकरे का करो और कीमा कर लिया, टेस्ट चेंज किया, हल्की नमक मिर्च इस्तेमाल की, ठीक। तो दूध पीना चाहो दूध। और लेकिन सर्दियों में जो 4-5 महीने ये अलावा इंग्रीडियंट्स खाया करो, पिस्ता, बादाम, अखरोट, आ चीज़ा मिक्स करके इनटेक किया। वन ऑफ द बेस्ट। तुसी कीनिया का नाम सुनिया है ना? सब ने सुनिया कीनिया। कीनिया के ओलंपिक विच 1 नहीं 2 नहीं 29 मैडल आ 1 साल के। कीनिया वो मुल्क है जिहड़ा वर्ल्ड बैंक तो अदर कंट्रीज़ तो खुराक वास्ते हथ खिलाउंदा हैगा कि साडे मुल्क की खुराक पूरी करो। असी तो माशाल्लाह सारी चीज़ां जनरेट करते, सारा गंदम अनाज जिन्ना असी खुद जनरेट करते और सस्ते दामों सानू मिलता है। तो न्यूट्रिशन भी इस्तेमाल करो, डाइट भी अच्छी इस्तेमाल करो, क्योंकि गड्डी में पेट्रोल अच्छा होएगा, गड्डी सही चलेगी, बॉडी सही चलेगी। अगर तुसी खुराक कम करोगे, ट्रेनिंग का लैवल वधाई जाओगे, की होएगा? एक ही फर्क पेगा। कौन दसेगा की होएगा? इंजरी हो जाएगी। ताड़ी आपस में परफॉर्मेंस की और डाइट की कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, कोई ना कोई किसी ना किसी जगह इंजरी हो जाएगी और रेस्ट वास्ते चल जाएगी, और कोई फायदा नहीं। डाइट नू बता रहे हो, साथ साथ ट्रेनिंग नू भी बताओ, ठीक है ना। तो बेहतरीन चीज़ आ गई। ऑफ सीजन में जिम 3 दिन कर लो, प्री सीजन में जिम 2 दिन करिया करो, और इन सीजन में जिम 1 दिन करिया करो। ऑफ सीजन की होंदा कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਈ ਆ और ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ट्रेनिंग पहले ऑफ सीजन ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, तो सिर्फ 3 दिन जिम बहुत ਆ। 3 दिन ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੰਪਸ ਕੀਤੇ, ਸਕੁਆਟ ਕੀਤੇ, ਲੈਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ, ਡੈਲਟੋਇਡਸ ਕੀਤੇ, ਬੈਂਡਸ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 2 ਦਿਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਿਮ 1 दिन। साडा बहुत लंबा फिक्री है कि जितना जितना कंपीटिशन करीब आ जाता असीं जिम वधाई जाते। जिम तुहानूं सिर्फ और सिर्फ पावर दिंदी है, लेकिन बाकी जिहड़ा कंपोनेंट है ना 9-10 कंपोनेंट होर आ ओहदी ज़्यादा जरूरत है। समझ गए ना। तो डाइट से वाले ना जी तुसीं कही सी वो मिक्स यूज़ करो, जी इस्तेमाल कर रहे हो उन्होंने चीज़ां वधा सकते हो। और मैं टाइम टेबल भी दस दिता कि सुबह तो शाम तक की इस्तेमाल करना है। कोई होर चीज़ तुसीं क्लियर ना हुई हो ਆ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਿਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਗੂਗਲ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰੀ weight, ਹਾਂ weight ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਅਰ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟੋਮਾਰਫ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਜ਼ੋਮਾਰਫ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਡੋਮਾਰਫ। ਐਂਡੋਮਾਰਫ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਦੈਸ਼ੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡੋਮਾਰਫ, ਐਂਡੋਮਾਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਹਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮੀਜ਼ੋਮਾਰਫ, ਮਸਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਟੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਠੀਕ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ weight 10-10 ਕਿਲੋ 15-15 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਲੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ weight ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ 6-7 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, weight ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2500 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2500 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3000 ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 3500 ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 7000 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਪਾਊਂਡ 1 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਸਾਨ ਹਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 2500 ਕਰਨਾ ਸੇਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ 2500 ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ 2500 ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, 2500 ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ 2 ਅੰਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 2 ਅੰਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 2 ਅੰਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, 2 ਅੰਡੇ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਅੰਡਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਨੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ weight ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ 2 ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ 3 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਡੱਬੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਬੌਲ ਚਮਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਡੇਲੀ ਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੀ weight ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ weight ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕ੍ਰੀਟੀਨ ਕੀ ਪਾਊਡਰ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਟੀਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫੋਟੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ? ਜੈਲ 3D ਜਾਂ ਨੋ ਡਿਕਲੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਨੋ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਲਾਵਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਆ, ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਓਵਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਥਿਕਪਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਡੇਲੀ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਨੀਡਲ ਪੁਲਿਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੂਈ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਈ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ।
ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਡੱਬੇ ਸ਼ੱਬੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਫਰੂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਮਲਟੀ ਬੋਨੀਟਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਫਰੂਟ ਖਾਓ। ਸੇਬ, ਕੇਲੇ, ਅਮਰੂਦ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ।